रमेश पेशारे जड़े रिक्शा चालक थाए जी कि निज घर ठारू प्रतिदिन 4 किलोमीटर दूर रिक्शा चलाया जाए। जो रास्तार से प्रतिदिन काम को जाए से रास्ता गां बाहर थाए और मझीरे गोटे 500 मीटर बुलाणी रास्ता पड़े। रमेश को जना थाए कि से रास्ता गोटे प्रेतबादित रास्ता और से रास्ता बहुत सारा लोक एमती बहुत अघटन मान घटी भी सारी। से रास्ता गोटे झीर आत्मा बुलुची जी कि सूर्यास्त पर से रास्ता को ता कब्जा को नहीं जाए और जी भी संध्या होगा पर से रास्ता रे जाए तार किछि दिन पर मृत्यु हो जाए। रमेश को ए सब जिनिस जना थाए तेणु से प्रतिदिन संध्या होगा पूर्वर मतलब 5टा 6टा सुधा कामरू घर को फेरी आसे किंतु गोटे दिन ताकू जमारू यात्री ही मिलती नहीं। तेणु से आउ किछि पैसा सारी किछि समय सेठी अपेक्षा करि जाए आउ सेठी अपेक्षा करी करी ताकू केतेबेले 6टा बाजी गला जणा ही पड़लानी। एबे से घर को बाहर थाए कि हठात पाखो गोटे झील आसे आउ ताकू कहे भाई आग पर्यंत जीव। रमेश को एमितिरे भी दिन जाक गोटे हेले भी यात्री मिल न थाए तो अचानक कस्टमर देखी से ताको मना करि पारे नहीं आउ ता रिक्शा रे बसई निए आउ ताको पचारे मैडम आपण को क्यों पाखो जीवार अछि तो से झियो ताको कहे भाई आपण चलंतु मु आपण को रास्ता बतई देबी। एबे रमेश से झियो को ता रिक्शा रे बसई आगू बढ़िया को लगे किंतु बाट सारा रमेश केवल यही चिंता करुए कि मैडम आ से रास्ता दे जीवा को कहबेनी तो। परंतु से झियो रमेश को किछि कहि थांता कि रमेश ताको आगो तोरा होई प्रथमे कहि बसे मैडम आपण को ए रास्ता रे जीवार अछि ना ए बुलाणी रास्ता रे तो जीवार नहीं। हेले जेउ कथार रमेश को डर थाए ठीक सेया ही हुए। से झियो रमेश को कहे हाँ भाई मते बुलाणी रास्ता दे जीवार अछि। तो रमेश अचानक रिक्शार ब्रेक दे दिए आउ ताको कहे मैडम मु ए रास्ता दे आगु को जाई परिबिनी क्षमा कर मते। तो से झियो ताको कहे भाई मु एकेला झियोटे एते रात्रि सुनसान अंधार रास्ता दे मु जीवी कुआडे तुमे निजे कुह। किंतु रमेश जमारू राजी हो न थाए परंतु से झीर बहु बाध्य पर रमेश शेष राजी हो जाए और मने मने चिंता करे एबे जहा हम देखा जीवो। यह चिंता करी रमेश पुणी से झील को रिक्शा रे बसई निए आउ बाहरी पड़े ता मंजिल आड़ को। रास्ता बहुत सुनसान थाए चारिपाख खाली बड़ बड़ गछलता और किटिमिटी अंधार। आग रास्ता भी परिष्कार भाव में नजर आसु न थाए किंतु से केमिति करी ता छोट मोबाइल टॉर्च सहारा रे आगू बढ़िया लगी थाए। परंतु किछि दूर आगू को जिया परे अचानक से झियो रमेश को कहे भाई मते एठ ओल्ही दियो। तो रमेश आश्चर्य होई से झियो को पचारे मैडम आपने सुनसान अंधार रास्ता रे एकला कौन करिवे। तो से झियो रमेश रो एही प्रश्न रे बिना किछि प्रत्युत्तर देई चुपचाप रमेश को ता रिक्शा भड़ा देई जंगल आड़ को जीवा को लगे। यह देखि रमेश पूरा आश्चर्यचकित हो जाए और से किछि समय से छिड़ा होई से झियो को देखिया को लगे किंतु अचानक ता ध्यान भांगी जाए और से देखिया को पाए कि ता चारिपाख खाली अंधार ही अंधार। एबे ताको डर लागिबा आरंभ हो सारी थाए तेणु से जल्दी ता रिक्शार मोड़ बदलाई सेठू ता घर आड़ को जीवा को लगे किंतु सेतेले ताको एक अजब प्रकार अनुभव हुए। ताको मने होथाए जेमि ता रिक्शा आग अपेक्षा अनेक भारी हो जाइछि मानो जेमि ता रिक्शा रे बहुत सारा लोक एक संगे बसछन्ती आउ ये समान को टाणी टाणी के आगो को नेउछि किंतु भय कारण रमेश पछको भी चाहि पार न थाए किंतु कष्टे मष्टे से ता घरे आसी पहुंची जाए।
ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପାଖାପାଖି 8ଟା ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହେ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ବାଢ଼େ, ମୁଁ ଖାଇକି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ତାପରେ ରମେଶ ରାତିର ଡିନର କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଦେଇଯାଏ କି ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ଉଠେଇବୁନି। ରମେଶର ଏହି କଥା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରେ, ବୋଧେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଗଲେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ରମେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତି ରାତିର ଖାନାପିନା ସାରି ବାସନକୁସନକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ବେଡରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ସୁକାନ୍ତିର ନିଦ କାହାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ ନିଦରୁ ଉଠେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଦରୁ ଉଠି ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ରମେଶ ଉପରେ ନଜର ପକାଏ ତ ଅଚାନକ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ରମେଶ ଖଟ ଉପରେ ବସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆବାଜରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଡରିଯାଏ, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରମେଶର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦୁସରା ରୁମରୁ ଡାକି ଆଣେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ରମେଶର ରୁମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି କି ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତର ସାୟ ରହିଛି। ତାପରେ ରମେଶର ପରିବାର ଲୋକ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଜୋର କରି ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ତାର ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ଥାଏ, କଣ ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଉ ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ବି ଦେଇଥିଲୁ? କହ। ତାନ୍ତ୍ରିକର ଏହି କଥାରେ ରମେଶ ତା ସହ ଘଟିଥିବା ସେ ସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହେ। ରମେଶ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରମେଶକୁ କହେ, ତୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଅଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ନହେଲେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରମେଶର ପରିବାର ଲୋକ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରମେଶର ପରିବାରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟାନକ କଥା କୁହେ କି ତୋ ଭିତରେ ଏବେ 34 ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଲୁଚି ରହିଛି, ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହବ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ତାପରେ ରମେଶ ଓ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ତା ସାଥିରେ ମିଶି ସେ ରାସ୍ତା ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାରିପାଖ ଖୋଜିବା ପରେ ବି ସେ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁଠି ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଚପା ଚପା ଖୋଜିବା ପରେ ସେ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ବସି କିଛି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରୁଥିବା ନଜର ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ବରଂ ସେହି ଝିଅ ଯାହାକୁ ରମେଶ କାଲି ରାତିରେ ରିକ୍ସାରେ ବସେଇଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ଦେଖି ରମେଶର ରାଗ ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସେ ରାଗରେ ସେ ଝିଅର ଚୁଟିକୁ ଧରି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଜୋର କରି ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ଆଉ ସେଠାରେ ତା ଦେହରେ ଘିଅ ଢାଳି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଳି ଦିଏ। ସେ ଝିଅ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାର ସ୍ୱର ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭୂଇଁରେ ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ କି ସେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ପରନ୍ତୁ ଏମିତି କଦାପି ନଥାଏ। ଏବେ ସେ ଘଟଣାକୁ 6 ମାସ ବିତି ସାରିଥାଏ, ଆଉ ସବୁକିଛି ବି ଏକଦମ ସାମାନ୍ୟ ଥାଏ। ରମେଶ ବି ତା କାମକୁ ରୋଜଘୋଷ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରମେଶ ତା କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ ସେତେବେଳକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ହେଉଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ କି ଏବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଠିକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ତା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନଜର ଆସେ। ରମେଶ ଏକଦମ ଚମକି ପଡେ, ଆଉ ରିକ୍ସାକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ତା ଆଖିକୁ ମୋଳିବାକୁ ଲାଗେ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ମଳି ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖେ ତ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେମିତି କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ତ ରମେଶ ଏହା ତା ମନର ଭ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଭାବି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ରିକ୍ସାକୁ ଆଗକୁ ନିଏ ଆଉ ସେ ତା ରିକ୍ସାକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ି ପାରେ ନା, କାହିଁକି ନା ତା ରିକ୍ସା ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପୁଣି ଥରେ ଭାରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଠିକ ସେଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ତା କାନ୍ଧରେ ସେ ସମାନ ଭାର ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ ହେବାର ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ତାକୁ ଠିକ 6 ମାସ ତଳେ ସେଦିନ ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, କଣ ସତରେ ସେ ଝିଅ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛି? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟି ପୁରା ପାର୍ଟ 2 ଲେଖି ଫୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଦୁସରା ପାର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ସେ ଝିଅ କେତେ ଭୟାନକ ଓ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ରମେଶର ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏହାର ଦୁସରା ଭାଗରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।